боби чаҳорум. нахустин решаҳои беморӣ. чунон ки аз таърих бармеояд, мо ҳамеша ба ғарб назар доштаем. ҳатто иттилоқи ғарбиро мо унвон кардаем ва он ҳам пеш аз он ки фарангиён моро шарқӣ бихонанд. муроҷиат кунед ба ибни батутии мағрибӣ ё пеш аз он ба тангии ҷабалутториқ ки мунтаҳо алайҳи ғарб исломӣ буд. аз сӯпидами тамаддуни ислом то фурӯ рехтани арзиши ҳар ангорае дар муқобили султаи технолоҷӣ, мо ҳамеша дар ин сӯи олам ҳамчун муште аз хирвори куллияти як тамаддун дуньёро ба ангораи яъне зеҳнияти худ мешинохтаем ва ба онгҳои худ нишон мезадем ва ин ҳам пеш аз он ки дигарон ҳамин корро бо мо бикунанд. магар ин тавр нест ки ҳар зере болое дорад ва агар як-ду ҳазорае пештар биравем ва куллитар ба давру бари худ бингарем, дар ҳамин ноҳияи ховари миёнаи мо будааст ки кулда ва ошур ва илом дар нохунак номи тамаддунҳои қадим ва миср ва яҳуд ва буддо ва зардушт дар паҳнаи густардае аз дараи синд то дараи нил қад барафроштаанд ва бунёдгузори он чизе шуданд ки ҷуз он чизе дар чандто аз тамаддуни ғарбӣ нест, албатта дур аз тафохур ва тахархар яъне ифтихор. ин моҳи чандтарафа дар ин ҳама давронҳо пеш аз он ки ба машриқулақсо чину мочин ва ҳинд назар бидӯзад ки чизеро ва чопро ва курсиро ва ирфонро ва наққоширо ва риёзат, чавкигариро ва муроқиба, одобро ва заъфарону адвияро ва суману суманакро ва ғайраро аз он ҷоҳо дошта беш аз инҳо ба ғарб назар доштааст. ба канораҳои баҳри миёназамин, ба юнон, ба дараи нил, ба лидиё, минтақае дар осиёи сағир ва мағрибулақсо ва ба дарёи амбархези шимол. мо сокинони флоти эрон низ ҷузве аз ин кул будаем ки шумурдам. чаро чунин будаем? ба ҳадс ва тахмин ҷавобе бояд биёбем. оё мутаваҷҷеҳ ҳастед ки доираро тангтар кардам ва ҳоло сухан аз мо эрониён аст? шояд фирор аз ҳинди модар будааст? нахустин таваҷҷӯҳи мо ба ғарб, фирор аз марказ, намедонам ки инро нажодшиносӣ ва ориёбозӣ ва забоншиносии ҳинду урупоӣ бояд рӯшан кунанд. албатта ман ҳадс мезанам ба ҳар сурат дар ин ки ҳамин модар яъне ҳинд чӣ оғӯши гарме дар рӯзҳои мабодо бароямон омода дошта, ҳарфе нест. ҳамин ҳинд як бор ба боқимондаи зардуштиён паноҳ дод ки ҳатто ба ҷазияи исломӣ тан дар надоданд ва хонахез гурехтанд ва ба ҳинд паноҳ бурданд. мо имрӯз порсиёни ҳиндро аз табори онон дорем ки дар солҳои истеъмори ҳинд бадҷуре иёнат яъне ёрӣ ба зулми инглисҳо карданд ва акнун низ ашрофигарии санъатии ҳиндро ҳамчунон дар қабза доранд. бори дигар дар ҳамлаи муғул ва бори охир аз дами шамшери ба таассубкашидаи сафавиёни суфинамо. ва дар ин ду бори охир чӣ хазоин, хазинаҳои фикрӣ ки бояд ин гурез дар амон монд ва чӣ сармояҳои андеша ки аз осеби даҳр маҳфуз шуд дар амон монд. ин оғӯши гарми модарона гарчи ҳамеша паноҳгоҳе буд барои мо кӯдакони овора, аммо ҳеҷ кӯдаке дар нозпарвардагии оғӯши модар ба ҷое нарасидааст. тамаддуни ислом ҳам дар Макка ба ҷое нарасида ва ба ин иллат муҳоҷирати Мадина пеш омад ва баъд дар Бағдод ва дар Димишқ ва Қоҳира ё дар Сисилия ва Кордова буд ки асоси шавкатеро рехт дар хурди як императорӣ. масеҳият ки аз ҷалил ва носира нидо дод, яксара дар қалби дунёи будпарасти Рум алам афрошт. монавият ки аз Тисфун бархост, дар Турфон ба хок нуҳуфта шуд ва буддо ки аз ҳинд рӯид, сар аз диёри офтоби тобон ба дар овард. ҳамин тавр мо низ аз ҳинд гурехтем. агар чунин бошад, ё ба он пушт ки кардем мутаваҷҷеҳи ғарб шудем ва бо ин модари эҳтимолӣ гарчи доду ситаде ҳам доштаем, ба меҳр дар нохунак дар сурати рафту омади бузургмеҳр ё парсаи урафо ва ба зиёрати сарандеб
و برخورد نیز به قهر در صورت غزوات محمود 3 نقطه غزنوی و یورش نادری پوستین پوش. اما در این داد و ستدها با هند ما هرگز قصد قربت یعنی نزدیکی نداشتیم، هرگز صله رحم نکردیم و من یک علت احتمالی آنچه را که غرب زدگی مینامم در همین گریز از مرکز میدانم که گریز از گرما هست. شاید نیز به این علت همیشه به غرب نظر داشتیم که فشار بیابانگردهای شمال شرقی ما را به این سمت میرانده است، همچنان که آریاها که آمدند دیوان شاهنامه را از مازندران راندند تا کناره های خلیج، از تورانیان شاهنامه و هیتالیان بگیریم و بیا هرچند 10 سال یک بار ایل چی ترک و چی فارس خانه برزین کرده و جستجوی چراگاه به این سوتاخت تا جبران خشکسالی نابهنگام اما مزمن بیابانهای دور غور را کرده باشد. کوروش هم در آن بیابانهای دور در پی سکه ها مرد. غوزها و آل سلجوق و مغول نیز از همان بیابانها پا در رکاب گذاشتند. خون سیاوش هم در آن بیابانها به دست افراسیاب ریخت. به هر صورت هیچ قرن از دوره های افسانوی یا تاریخی ما نیست که 1-2 بار جویسوم اسب ایلنشینان شمال شرقی را به پیشانی خود نداشته باشد. همه سلسله های سلاطین دوره اسلامی را با 1-2 استثناء همین جنگجویان ایلی تأسیس کردند و حتی پیش از اسلام هم. مگر پارت ها کیانند؟ و اصلا تومار تاریخ ما را همیشه ایلها در نوردیدند نه آلها. هر بار که خانه ساختیم تا به کنگورش برسیم قوم گرسنه و تازنده از شمال شرق در رسید و نه تنها نردبان را از زیر پامان کشید بلکه همه چیز را از پای بست ویران کرد. شهرهای ما بر این میدان پهناور که فلات ایران باشد همیشه مهره های شطرنج بودند بر سفره گسترده، همچون گوی پیشی پای سواران قحطی زده بیابانگرد که از اینجا بردارند و به آنجا بگذارند. گنبد سلطانیه با عظمت معماریش و با ابعاد غلاسا هنوز به صدها روزن صدها لبخند بر این بساط بوقلمون دارد. در این پهندشت فقط معدود از شهرهای ما فرصت کردند تا در جوانی خود برویند و ببالند و در جا افتادگی سنین برسند و در پیری دوران خیش از رشد بیستند و به فرسودگی بگرایند و آن وقت همچون بغداد که از میان مخروبه های تیسفون برخاست جان خود را چون ققنوس مرغ سمندر در آتش بگدازند که پرونده جوان و زیبا است. این است که ما این نیز بگذرده شدیم و سنگی هر کسی چند روزه نوبت اوست گفتیم که تا قعر آب وجودمان فرو نشست و شعارمان این شد: هر کی آمد امارت نو ساخت. به این ترتیب شاید بتوان گفت که ما در طول تاریخ مدونمان کمتر فرصت شهرنشینی کردیم و آن هم به معنای دقیق کلمه به شهرنشینی و تمدن شهری یعنی بورژوازی نرسیدیم. و اگر امروز را می‌بینید که تازه به ضرب دگنگ یعنی کلتک ماشین داریم به شهرنشینی و اجبارهایش خو میکنیم، چنین خود حرکت هست تند اما دیر آمده ناچار نمود سرطانی دارد. شهرهای ما اکنون در همه جا به رشد یک غده آذخ سرطانی می رویند. غده که اگر ریشش به رستا برسد و آن را بپوساند آهو و ویلاست. درباره تداوم تمدن شهری اگر استثنایات را در گذشته تاریخ در صحرای خوزستان می‌بینید همچون شوش یا در صحرای مرکزی همچون اصفهان و کاشان و ری، تنها بر اینها نمیتوان حکم کرد. بینای تاریخ گذشته ما به دوش پیها و ستونها و دیوارها و خانه‌ها و بازارها نیست، زیرا هر سلسله که بساط خود را گسترد اول بساط سلسله پیش را برچید.
از ساسانی ها بگیر که کن فیکون کردند آنچه را که از اشکانی ها مانده بود تا قاجارها که دغاب کشیدند به در و دیوار هر بینایی که بازمانده از صفوی بود و تا همین امروزها که بانک ملی ساختند به جای تکه دولت و وزارت دارایی، به جای خوابگاه کریمخانی یا هر گوشه مدرسه می سازند به جای مسجدها و امامزاده ها. من از این در عجبم که با این افقهای باز چرا ما اینقدر تنگ نظریم. تنها در دو دوره هخامنشی ها و صفوی ها است که می بینی پدر و پسر به تکمیل بینای می کشند. در بقیه دوره ها هر کی آمد امارت نو ساخت و چگونه با مصالح امارت در گذشتگان، تا آنجا که حتی دیروز نیز سنگ مرمر مقبره مسلمانان را از ابرق و به کاخهای سلطنتی تهران می آوردند و به هر گوشه مملکت که فرو بر وی می بینی که پی هر بینای سنگ قبر در گذشتگان است و مصالح هر پل کوچک سنگهای قلعه قلیمی مجاور است. با این طریق بینای تمدنی نیمه شهری ما بینای نیست که یکی پیریخته باشد و دیگر بالاش آورده باشد و سومی زینتش کرده باشد و چهارمی گسترده اش کرده باشد. بینای تمدنی مثلا شهری ما که مرکزیت حکومت ها را در خود میپذیرفته بینای است تکیه کرده بر تیرک یعنی ستون خیمه ها و بسته به پشت زین ستوران. هخامنشی ها ییلاق و قشلاق میکردند. ساسانیان نیز این است که شوش هست، حکمتانه نیز هست و هر دو پایتخت. تیسفون هست و فیروزآباد هم هست. همچنین باستانشناس ها حتی کار را به آنجا کشاندند که در طاق بناهای بسیاری از دیواره های تاریخی ما شباهت های فراوان با خیمه یافتند. و من اگر حدس بزنم که یکی به این دلیل بود که ما ماندیم و غرب تاخت، یعنی ما عقب ماندیم و غرب پیش رفت، زیاد بیراه نرفتم. این نیز به خاطرتان باشد که ما در سراسر تاریخمان در این پهندشت شب تابستان را بر بالای بامها گذرانده ایم و زیر طاق ستارگان درست است که طبیعت خشک و هوای چنین خشن یعنی تند ما را در بر گرفته است. اما این خشونت از خشکی است و دفاع در مقابل آن اگر سیل در کار نباشد که مخصوص چنین طبیعتی است چندان سخت نیست مگر در زمستان بس کوتاه. هیچ کدام از شهرهای بزرگ ما بیش از 3 ماه در سال برف و بارندگی و یخبندان ندارند و آیا به این ترتیب نمیتوان به تاریخ شناس طیب‌المند حق داد که معتقد است تمدن‌های بزرگ شهری که به تکنولوژی دست یافتند فقط در ناحیه از کره زمین استقرار پذیرند که سرد است و میان دو مدار رسوب سرطان و مدار قطب شمال قرار گرفته است. البته چنین نیست که به ما همیشه از بیابانهای شمال شرق تاخته باشند. اسکندر هم بود که از ولایات شمال غرب فلات ایران آمد و اسلام هم بود که از صحراهای جنوب غربی آمد. اما آنچه درباره اسکندر است با همه فطرت کوتاه یا بلند ایرانیت در دوره‌های بازماندگان او و نخستین تظاهر غرب زدگی تاریخ مدون ما یعنی فیلهیلن دوستدار تمدن یونان بودن پارتها، این برخورد با اسکندر و سربازانش برخورد با خانه‌بردوشان زیننشین نبود و برخورد بود با ماجراجویان و سربازان مزدور داوطلب شهرهای کناره بحر میانه زمین که از داستان آنابازیست گزنفون تحریک به دلیری و شجاعت کرده بودند و در پی ثروت اسرارآمیز شاهنشاهان ایرانی با انباهای کشاده و دهانهای آب افتاده به زین نشسته بودند و به طمع دسترسی به گنجهای شهرهای حکمتانه و شوش و استخر به این سو آمده بودند. این نخستین استعمار طلبان تاریخ پس از فنیقی هاست.
медонем ки инҳо ҳама уқдаи дағдағаи шаҳрсозӣ доранд ва агар ҳам сур ё истахрорро мегӯянд, аз ҳалқаи васлгоҳи Нил то Синд тухми чандин Искандариро бар ҷои урдугоҳҳои муваққатии хеш пошиданд ки дутои онҳо то ба имрӯз сар ва қомат ва домани густардаи нозир баромад ва шуд ақвоми навкисае бар арсаи оби баҳри Миёназамин. дар бархурд бо ин сарбозони муздур агар тороҷе ҳам дар миён будааст, нахуст ба дасти мо будааст. эзоҳ нигаред ба мақолаи Искандари гуҷаста ё бузург, навиштаи Парвини Дориюш, китоби моҳи Кайҳон, шумораи аввал, ҳурдодмоҳи 1341. идома: мо ки ҳарчи силие аз биёбонгардҳои шимоли шарқӣ мехӯрдем, дар ғарб ба бандарнишинони канори Медитарона баҳри Миёназамин мезадем. шаҳри Отин ба ҳамин наҳва сӯхт ки сӯхтори истахр посухаш бошад. ислом вақте ки ба ободиҳои миёни Даҷла ва Фурот расид, тамаддуни исломӣ шакл гирифт, аммо пеш аз он бадавият ва ҷоҳилияти аъроб буд ва ислом ҳаргиз ба хунрезӣ барнахоста буд. дуруст аст ки аз шамшери ислом фаровон суханҳо шунидаем, вале оё гумон намекунед ки ин шамшер агар коре ҳам карда буд, бештар дар ғарб буд ва дар муқобили олами масеҳият. дар ҳар сурат ман гумон мекунам ки ин шӯҳрат бештар ба иллати муқобилае буд ки ҷиҳоди исломӣ бо шаҳиднамоии масеҳияти садри аввал мекард, вагарна ҳамин масеҳият ба маҳзи ин ки мустақар шуд, медонем ки чиҳо накард. дар давраи Ангезисион номи маҳкамаи калисои ҷиҳати бозҷӯии ақидаи мардум дар Испания ё дар воқеаи якҷонишин кардани қабилаҳои Амрикои ҷанубӣ ва марказӣ ё дар тасхири Африқо ё дар Осиёи ҷануби шарқӣ бо вайрон кардани тамаддуни Хамарза. ба ҳар ҷиҳат саломи исломӣ сулҳуҷӯёнатарин шиёре ҳаст ки дайне дар олам дошта. гузашта аз ин, ислом пеш аз он ки ба муқобили мо биёяд, ин мо будем ки даъваташ кардем. рустами фаррухзоде буд ки аз фурусити сосонӣ ва суннати зардуштӣ дифоъи беҳуда кард, аммо аҳли мадоини Тисфун нон ва хурмо дар даст дар кӯчаҳо ба пешвоз аз аъробе истифода бурданд ки ба ғорати кохи шоҳӣ ва фарши баҳористон дар нохунак мерафтанд. Салмони Форсӣ солҳо пеш аз он ки Яздигурд ба Марв бигурезад, аз ҷайи Исфаҳон ба Мадина гурехта буд ва ба дастгоҳи ислом паноҳ бурда ва дар таквин ва таҳкими ислом чунон нақше дошт ки ҳаргиз муғони ситорашинос дар таквини масеҳият надоштанд. ба ин тариқ гумон намекунам битавон исломро ҷаҳонкушо донист ба он таъбир ки масалан Искандарро медонем. сарбозони маздури мақдунӣ ҳар як ба мисқоди табъидҳо аз шаҳр ва диёри худ ба ҷустуҷӯи ганҷ ба ин сӯ омаданд ва ба ҳар сурат ҳеҷ кадоме аз эшон чунон имонеро дар тирдони худ нуҳуфта надоштанд ки аъроби побараҳнаро Сайҳун ва Ҷайҳун кашонд. ба рағми он чӣ то кунун фузалои риш ва сибилдор яъне мӯйлабдор гуфтаанд ки шуъбиҳо дер ба дунё омадае ҳастанд ва низ ба рағми се нуқта дар рай ва Искандария ислом лаббайки будааст ба даъвате ки аз 3 қарн пеш аз баромадани нидои ислом дар ин дашти бараҳути салтанатҳо дар даҳони Монӣ ва Маздак ба зарби сурби доғ карда хафа шуд, яъне буғӣ гардид. агар каме муҳаққиқона бингарем, ислом худ нидои тозае буд бар мабнои тақозои шаҳрнишиниҳои байни Фурот ва Шом ки ҳар як хаста аз ҷангҳои тӯлонии Эрон ва Рум ҳамчун гургҳои борондидаи саҳро кӯмаккунандагони эҳтимолӣ буданд ба ҳар наҳзате ки битавонанд сулҳи мудовимро дар ин ноҳияҳо барқарор кунанд. медонем ки паёмбари ислом дар ҷавонӣ бо Шом тиҷорат мекардааст ва бо фалон роҳиб дар дайри Шомот гуфтугӯ дошта ва ғайра. магар содатар аз қавлу ла илоҳа иллаллоҳ тавлуҳу бигӯед худое ҷуз худои ягона нест то растагор шавед, мешавад мазҳаберо таблиғ кард. ва дар охирин таҳлил: оё ин таваҷҷӯҳи мо ба ислом низ худ таваҷҷӯҳе ба ғарб нест?
جواب دقیق این سوال را وقت میتوان داد که بدانیم در متن رسم و آیین عقب افتاده ساسانی چه ظلمها که بر مردم نمی رفته است. شاید هم توجه ما به غرب از این ناشی می شده است که در این پهندشت خشک ما همیشه چشم برای ابرهای بحر میان زمین داشته ایم. درست است که نور از شرق برخاست، اما ابرهای بارانزا برای ما ساکنان فلات ایران همیشه از غرب می آمدند. در این توجه به سرمنشه ابر و آب و آبادانی ما از بیابانهای جنوب و شمال شرق نیز می گریخته ایم. درست به عکس آنچه شمالی های اروپایی را از سرما و رطوبت و یخبندان دیار خود به جنوب و دریاهای گرم میکشاند تا به جستجوی داروهای نیروبخش برای جسمهای ضعیف راه به افریقا و هند و امریکا بیابند و بیاید در دنبالش آنچه بعداً شکل استعمار روی راست را گرفت. این کشش دو جانبه در سراسر تاریخ تمدن بشری هویداست. ورود آریایی ها به ایران خود یکی از همین دلزدگی ها از شمال و از یخبندان ورجمکورد، اسمی پناهگاهی که جمشید ساخته بود و آریاویچ بوده است. گرچه اندک جسارت آمیز است، اما به گمان من اگر روزها را نیز دست به دریاهای گرم می رسید و عاقبت می توانستند روز خواب پیاتر کبیر را تعبیر کنند و اگر می توانستند به قیمت غارت مستعمرات جنوبی و جنوب و شرقی سرزمین فعلی خود مزد و بیمه و تقاعد یعنی قانعیت کارگران پتربورگ و بادکوبه را تا حدود دستمزد کارگران منچستر و لیون بالا ببرند و اگر مجبور نبودند تا چشم کار میکند به سیبیر و برف و یخبندانش بسازند یا به ترکستان و ریگ روانش در سال 1917 چنان انقلاب پیش پای بشریت نبود. صدور سنت‌های انقلاب روس به افریقا و آسیای جنوب شرقی که آخرین تحولات سیاسی پیش از حرکت چینی هاست خود حکایت از آرزوی دارد که سالهای سال در نطفه بسته می شده است تا اکنون در لباس تازه پا به میدان بنهد. اگر باز هم دقیق تر باشیم ما از این توجه به غرب فراوان جای پا داریم. درست است که آب حیات در ظلمات شرق بود، اما اسکندر که به جستجویش رفت غربی بود و نظام گنجوی ما او را پیامبر خواند و با ذوالقرنین درآویخت. جنات عدن یعنی بهشت جاویدان نیز غربی است و انبر همیشه از دریاهای شمال غربی می آمده است و بغداد که کعبه زندقیان مانوی بود در منتهای غربی فلات ایران بود و حتما سپاه زنگبار و روم را شنیده اید و اطلاق و تشبیه آن را به شب و روز یا به زلف و صورت دلبران. شاید به همین دلیل هیچ حرمسرای در شرق خالی از کنیزکان رومی نبوده است که مبشر روز و حامل سپیدی و سپیدبختی بودند. حتی عرفان با همه شرق زدگیش اگر بتوانیم تعبیر را نیز به کار برد، شیخ صنعانی بادیانشین را در بند کنیزک رومی زناربند و مرتد میکند. در هر صورت به این نسق فراوان نشانه ها می توان یافت و آنچه مسلم است این که برای ما که هرگز ملت نه در بند تعصب و خامی بوده ایم راه غرب همیشه باز بوده است. به مکه هم که می رفتیم همچون سعدی از راه تراپلیس می رفتیم تا به کار بگمارندمان یا به کربلا که می رفتیم یا به نجف تا استخوان سبک کنیم یعنی گناهمان را کم کنیم و به اروپا اکنون که می رویم تا عیش و عشرت کنیم. از همه این شایدها و به گمانمها که بگذریم رفت و آمد با غرب در زندگی ملتی که میخواسته هر روز پیشتر برود و بیشتر بخواند و آرامتر بمیرد امر عادی است. هیچ واقعه خارق العاده نیست. رفت و آمد با همسایگان دور و نزدیک است. کوشش و جستجوی وسیع‌تری هست از بشریت در حوزه های وجود دیگر. اما عجیب اینجا است که این توجه به غرب تا حدود 300 سال پیش همیشه یک روز داشته است، یک علت داشته است و یک جهت روی کینه یا حسد و رقابت.
و در این 300 سال اخیر علت دیگر و جهت دیگر و روی دیگر یافته است. روی حسرت و تأسف بندگی است، یعنی اسف عبودیت. تا پیش از این 3 قرن اخیر ما همیشه به غرب حسد بردیم یا کینه ورزیدیم یا با رقابت برخاستیم. آن هم به سبب سرزمین‌های آباد و بندرهای پرجمعیت و شهرهای آرام و بارانهای مداومش. در تمام آن دوره‌ها که گذشت ما نیز خود را مستحق می‌دانستیم که به داشتن چنان نعمت‌های و برحق می‌دانستیم. سنت خود و اعتقاد خود را و به آنها کافر در ناخنک می گفتیم و گمراهشان می دانستیم و گرچه حتی در متن تعصب زردشتی ساسانیان به علمای ایشان که از اسکندریه و قسطنطنیه یعنی کنستانتینوپل می گریختند پناه می دادیم. اما آنچه مسلم است این است که آنها را همیشه به میلاک‌های خود می سنجیدیم، کار را گاه به جای می رسانیدیم که مال و جانشان را حلال می دانستیم و از این رو بوده است که تا توانستیم دست برده به آن سو زدیم و به هر صورت این همه رقابت و حسد و کینه برای ما موجه با محرک بوده است تا نقش برجسته خشن آشوری را نرمش بدهیم و به طول و به عرضش یعنی به قد و برش بیافزاییم و درخت صدر را از لبنان بیاوریم و طلا را از لیدیا و ارسطو را در عصر میانه تاریک فرنگ ترجمه و تبلیغ کنیم و نظام لژیونرها گاردهای رومی را بپسندیم و یا شهرسازیشان را بیاموزیم. هرچی هست در این داد و ستت 2000 ساله با غرب با همه شکست ها و بردها و تخریب هایش از دو طرف که خود رمز از زندگی است جمعاً برد به هر دو طرف بوده است. هیچ کدام چیزی نباختیم و اگر نه معامله درست را داشتیم. مسلماً مقابله دو حریف را داشتیم و چی بهتر از این؟ ابریشم را دادیم و نفت را، هند را معبر یعنی گذرگاه بودیم و زردشت و مه را در ترکش اسلام تا اندلس سفر کردیم. دستور هندی و خراسانی را بر سر پیشوایان اسلام نهادیم. فر ازیدی را به حاله بدل کردیم و دور صورت مقدسان مسیحی و اسلامی نهادیم و بسیاری از بدهوبستان های دیگر. اما در این 2-3 قرن اخیر روی دیگر سکه را داشتیم. بله، حسرت و آه و اسف را میگوییم. اکنون دیگر احساس رقابت در ما فراموش شده است و احساس درماندگی بر جایش نشسته و احساس عبودیت یعنی بندگی. ما دیگر نه تنها خود را مستحق نمیدانیم یا برحق نفت را میبرند چون حقشان است و چون ما عرضه نداریم، حمیت و جرأت نداریم، سیاستمان را آنها میگردانند زیرا خودمان دست بسته ایم، آزادی را گرفتند چون لیاقتش را نداریم. اگر در پی توجیه امر از امور معاش و معاد دنیا و آخرت خودمان نیز باشیم، به میلاک‌های آنان ارزیابی میکنیم و به دستور متخصصان و مشاوران ایشان همانطور درس میخوانیم، همانطور آمار میگیریم، همانطور تحقیق میکنیم. اینها به جای خود، چرا که کار علم روش‌های دنیایی یافته و روش‌های علمی رنگ هیچ وطن را بر پیشانی ندارد. اما جالب این است که مثل غربی ها زن میبریم، یعنی به گمان میپیچیم. عین ایشان ادای آزادی را در می آوریم، عین ایشان دنیا را خوب و بد می کنیم و لباس می پوشیم و چیز می نویسیم و اصلا شب و روزمان وقت شب و روز است که ایشان تایید کرده باشند. طوری که انگار میلاک های ما منسوخ شده است. حتی از این که زاده عورتی یعنی شرمگاه ایشان باشیم به خود می بالیم. بله، اکنون از آن دو حریف قدیم چنان که می‌بینید عاقبت یکی جارب کننده میدان از آب در آمده است و آن دیگر صاحب معرکه است. و چی معرکه؟ معرکه اسافیل اعضا و تحمیق یعنی سوزشوی اعضا و احمق پنداشتن و تفاخر و تخرخر و این هم به این خاطر که نفت را بار بزنند.
магар дар ин 2-3 қарни ахир чӣ рух додааст? чиҳо пеш омад то рӯзгор чунин ворона яъне чаппа гардад? боз мегардем ба таърих. идома дорад.